ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਬਨਾਮ ਐਸਆਈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ गिरफ्तारी की गई सी। इस ते साडे सहयोगी नितिका महेश्वरी साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने। नितिका, किस तरह इस मामले नूं समझिया जाए? एक पासे तां एसआईटी दी जांच दे विच काफी तेजी जो है बीते एक हफ्ते दे विच वेखी गई ते हुण सीबीआई दा इस तरह सामने आउणा, मोहाली कोर्ट दा बूहा खड़काउणा, 10 जुलाई दी सुनवाई किन्नी अहम है ते पंजाब सरकार अपना की पक्ष इस दे विच रख सकदी है? देखो अमृता, बहुत ज़्यादा अहम है सुनवाई पर देखा जाए कदे सीबीआई मोहाली कोर्ट का रुख कर दी है तो कदे पंजाब की जी पुलिस है वह कोर्ट का रुख कर दी है। पर ये सब तो ज़्यादा देरी हो रही है तो वह पीड़िता नूं इंसाफ मिलने च देरी हो रही है क्योंकि लगातार ये मामला भखिया रहा लेकिन कोर्ट च ही आके अटकिया रहा। सुनवाइयां का दौर जो लगातार जारी है। साडे ना एडवोकेट गगन बल ने उन्होंने तो जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को किस तरह समझिए क्योंकि ये पीड़िता की तरफ तो वकील ने, शिकायतकर्ता की तरफ तो वकील ने। जीपीएस बल जी जे गल करिए, सब तो पहला तो सीबीआई की जिहड़ियां मंगां ने उसनों किस तरह देखते हो? पहला तो उन्होंने ये कह दिता है कि जी सानू फैक्चुअल रिपोर्ट जी दी जाए कि एसआईटी जांच क्यों कर रही है क्योंकि हुणे जी वड्डी कार्रवाई एसआईटी ने की सी, 7 डेरा समर्थकों को उन्होंने गिरफ्तार किया सी। इस तरह जी कि सानू कल ही नोटिस आया, आई रिसीव्ड द नोटिस कि तुसीं अजकल 10 बजे असीं पेश होना है ऑनरेबल कोर्ट सीबीआई कोर्ट मोहाली, बिकॉज सानू पहला इंटीमेशन नहीं सी इस तरह आई। उत्थे सीबीआई ने एप्लीकेशन मूव की हैगी है। एक तो उन्होंने प्रीपोनमेंट मंगी सी, प्रीपोनमेंट भी अलाउ हुई है फॉर द सेक ऑफ हेयरिंग, वो कल लगा दी हैगी है। वो कल हुण 10 बजे उन्होंने जो हेयरिंग होनी सीबीआई की एप्लीकेशन के वो सानू भी नोटिस है, पता लगे बाकी लॉयर्स भी नोटिस गए हैं। बट एज फार एज आई एम कंसर्न उत्थे असी तो जी गोरा सिंह का मैं कंप्लेनेंट का एडवोकेट हैगा, असी केस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं गोरा सिंह के बिहाफ से। पिछले साल तो ही प्रोसीडिंग सीबीआई कोर्ट ऑनरेबल सीबीआई कोर्ट मोहाली चल रही हैगी है। उत्थे सीबीआई ऑनरेबल सीबीआई कोर्ट के सीबीआई ने कोई अपन डॉक्यूमेंट्स रखे, कुछ अपनी रिपोर्ट्स रखियाँ, फिर असी उन्होंने असी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डील किया कि प्रेजेंट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन, फिर नंबर ऑफ डेट्स, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग्स हैपन। बट इवेंचुअली एंड फाइनली उत्थे जो होया उस दौरान सीबीआई ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के जिथे कि सीबीआई तो वापस इन्वेस्टिगेशन लैंड वास्ते रेजोल्यूशन पास होया सी, जो आज नोटिफाई होया, ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सीगा। उस वर्डिक्ट नूं उन्होंने फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर चैलेंज किया बिकॉज आई अर्ज द ग्राउंड कि जे असी कंप्लेनेंट हैगे आ, इन्नी देर हो गई है, केस शुड कंक्लूड, तो जिहड़े गिल्टी है दे शुड बी पनिश्ड। वो काफ़ी डिले हो गया तो इधर वे इट शुड कंक्लूड, किते भी होवे किवें भी होवे, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कंप्लीट करके तो कंक्लूड करके तो ऑनरेबल कोर्ट च अपनी जो प्रोसीडिंग करन ते फिर ताकि साडी स्टेटमेंट्स होण एंड इट शुड कंक्लूड। वो बहुत डिले हो गया सीगा। सीबीआई ने इस दौरान देखा कि असीं जो प्लीडिंग्स लेतियां कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट फाइनल हैगा तो उन्होंने फिर किया क्या कि वी आर गोइंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज अगेंस्ट दैट वर्डिक्ट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। वो वर्डिक्ट उन्होंने चैलेंज किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट च, वो डिसमिस हो गई एसएलपी उन्हों दी। पल जी, पर एक केस नूं 2 एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं या नहीं, यही सवाल जो कोर्ट ने भी एक बार खड़ा किया सीगा कि मैं हैरान हाँ कि 2 एजेंसीज इको केस नूं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, एवें कर सकते हैं? देखो बड़ा सिंपल लॉजिक, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसाइड करता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एसएलपी डिसमिस हो गई, उस तो बाद कोई देखो प्रोविजनस ऑफ लॉ आर वेरी क्लीयर। ਜਦੋਂ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड कर गया सीगा, इन्हों ने कोई अपनी कोई एप्लीकेशन कोई उत्थे लगाई है, वह वर्डिक्ट कोई आया नहीं है, कोई इंजंक्शन है नहीं, तो जे पंजाब गवर्नमेंट ने कहता कि जी हुण असी इन फर्दरेंस ऑफ देयर ओन नोटिफिकेशन कि असी इन्हों किसी एसआईटी को असाइन कर देने ताकि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाए तो जोड़े गिल्टी हैगे है वो भी डील हो जाए, जो कंप्लेनेंट का राइट भी जोड़ा है वो अकॉर्डिंगली डील हो जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਰੈਡ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਲਸੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਸੈਂਟ ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਂਟ। ਬਟ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਲਬੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ
ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਲ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡੀਓਪੀਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। No, let them take a stand at interstate communication between DOPT and CBI. That is an interstate communication. ਜਾਂ notification ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, whatever they do. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਵਾ ਆਪਣੀ ਦੇਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਤੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨ ਦ ਮੀਨਵਾਈਲ ਐਜ਼ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਐਸਐਲਪੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਐਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਕਲੂਡ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਕੋਰਸ ਆਫ ਆਲ ਥੀਸ ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਟ ਈਜ਼, ਕੋਈ ਕੰਫਰਟ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ 173 ਸੀਆਰਪੀਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਿਲ ਇਫ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਕੰਕਲੂਡਡ ਐਟ ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਡਿਲੇ ਇਨ ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਨਿਤਿਕਾ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਬਿਸ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी बिल्कुल, ये जरूर आरोप ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਵਰਡਿਕਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ, ਸੀਬੀਆਈ
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ SLP ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ ਪਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਬਿਲकुल, इस सियासी रेड़के विचाले जरूरी है कि जिस इंसाफ की उम्मीद 5 साल तो की जा रही है वो इंसाफ जो मिल सके। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए नीतिका तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।